Hello students, today we are going to take the next part of our numerical chapter AC currents or AC circuits. Okay, so काल आपण टाइप वाइज करत होतो प्रॉब्लेम्स. काल आपण LC ऑसिलेटर, रेझोनन्स आणि इंट्रोडक्शनचे काही प्रॉब्लेम्स केले. Today we are going to do all the problems related to inductor, capacitor, resistor and a LCR circuits in series combination. याचे सगळे प्रॉब्लेम्स करणार आहे. ओके, so we'll start with the solve example, page 291. Example 13.2. Okay, it's a problem of resistor. Pay attention. Okay, an alternating voltage given by, so a voltage is given by an equation E is equal to 140 sin 3142t. Okay, is connected across a pure resistor of 50 ohm. Okay, find frequency of source and RMS current through the resistor. You have to find out RMS current. Okay, so दोन गोष्टी काढायच्या. पहिली काढायची frequency and second you have to find out RMS current. Okay, now solution. First, comparing with E equal to E naught sin omega t. कंपेयर करा. E naught is equal to 140 volt. Okay, and omega is equal to 3142 radian per second. Okay, so पहिल्यांदा frequency काढूयात. Omega is equal to 3142. Omega is 2 pi f is equal to 3142. So f is equal to 3142 upon 2 into pi. Pi is 3.142. Okay, म्हणजे हे आलं 3.142 into 10 raised to 3 upon 2 into 3.142. मी डेसिमल शिफ्ट करून पॉवर केली. 1 upon 2 is 0.5 into 10 raised to 3. So frequency is 500 hertz. टेक्स्टबुक मध्ये आन्सर रॉंग आहे. टेक्स्टबुक मध्ये उत्तर 50 हर्ट्ज दिले. ओके, सो आपला आन्सर 500 हर्ट्ज येते. आता कदाचित इथे पॉइंट असेल 314.2, त्यामुळे 50 उत्तर आलं असेल, पण तिथे तर दिसत नाहीये पॉइंट, त्यामुळे कॅल्क्युलेशन केलं तर उत्तर 500 हर्ट्ज येते. ठीक आहे, नेक्स्ट व्हॉट यू हॅव टू फाइंड आउट, यू हॅव टू फाइंड आउट RMS करंट. ओके, सो काय फॉर्म्युला इकडे बघा. ERMS is equal to IRMS into R, कारण हा फक्त रेजिस्टर जोडलाय ना, मग IRMS is equal to ERMS upon R. पण तुम्हाला ERMS काढावं लागेल. मग ERMS काढू पहिल्यांदा आपण. ERMS is equal to 0.707 into E naught. So 0.707 into E naught is 140. ओके, सो पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन करा, ERMS काढा. ERMS इथे सबस्टिट्यूट करा, R ने डिवाइड करा, you will get IRMS. Okay, so carry out this calculation. Okay, you will get the correct answer. .98 volt आणि इथे 98.98 upon R is 50, म्हणजे 5 ने डिवाइड करा,
1.34 एम्पियर. ओके, 1.9796 एम्पियर करंट बरोबर दिल्या पुस्तकात. चुकलंय काय त्यांचं? फ्रिक्वेन्सी त्यांची 50 हर्ट्झ आली आहे आणि आपली 500 हर्ट्झ आली. ठीक आहे, फाईन. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लेम. ओके, विच वॉज ऑफ जो होता रेजिस्टरचा. ओके, व्हेन यू कनेक्ट रेजिस्टर इन अ सर्किट. The next problem is of inductor. When you connect inductor in a circuit, page 293. Okay, example 13.3. बघा काय 13.3. An inductor of inductance 200 millihenry. Given inductance L equal to 200 millihenry. Milli is 10 raised to -3 म्हणजे 0.2 Henry. पुढे is connected to an AC source of peak EMF E0. Peak EMF म्हणजे E0 210 volt and frequency 50 Hz. Okay, पुढे calculate the peak current. Full stop. What is the instantaneous voltage of the source when the current is at peak value? First you have to find out peak current. म्हणजे I0 काढायचा. Okay. Now simple इकडे बघा. E0 is equal to I0 into XL. नवा XL कारण आता इंडक्टर आहे म्हटल्यावर अपोजिशनचं नाव XL असेल. सो I0 is equal to E0 upon XL. So आपल्याला पहिल्यांदा XL काढायला लागेल. So solution XL is equal to omega L 2 pi FL 2 into 3.14 into 50 into L is 0.2. Okay, 100 म्हणजे 314 into 0.2 628 62.8 ohm. So XL is 62.8 ohm. So substitute करा. E0 दिलाय तुम्हाला 210 upon 62.8. Carry out this division. 210 upon 62.8. You will get your answer. You will get I0. Okay. याला सोडवलं तुम्ही की तुम्हाला I0 मिळेल. हे लॉगनी सोडवा. सिंपल आहे. पुस्तकात करेक्ट आन्सर दिलंय. मी आता डायरेक्ट लिहितोय 3.342. ओके, यू विल गेट दिस आन्सर. फाईन. प्रॉब्लेम समजून घ्या. मग अशी रेजिस्टर लावला होता, यावेळेस इंडक्टर लावलाय म्हणून फॉर्म्युला E0 इक्वल टू I0 XL दिला. ओके, काय केलं आपण बघा. सुरुवातीला L दिलाय, E0 दिलाय, F दिलाय, XL काढून घेतला. XL इज ओमेगा L 2 pi F into L. सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. I got XL 62.8. सबस्टिट्यूट करा. यू विल गेट I0 3.342. आता पुढचा प्रश्न आहे का. व्हॉट इज द इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज ॲट इट्स पीक व्हॅल्यू. आता हा इंडक्टर आहे. इंडक्टर मध्ये फेज डिफरन्स असतो π/2 चा. आणि जेव्हा करंट जेव्हा मॅक्झिमम असेल तेव्हा EMF 0 असेल. सो व्होल्टेज विल बी 0 बिकॉज देयर इज अ फेज डिफरन्स ऑफ π/2. मग इथे द्यायचं व्होल्टेज इज इक्वल टू 0. ओके, सिन्स फेज डिफरन्स इज इक्वल टू π/2. मग जेव्हा करंट मॅक्झिमम असतो तेव्हा व्होल्टेज 0 असतं कारण π/2 चा फेज डिफरन्स आहे. इंडक्टर मध्ये करंट मागे असतो. ओके, कॅपॅसिटर मध्ये करंट पुढे असतो. बट देयर इज अ फेज डिफरन्स ऑफ π/2. दॅट यू शुड नॉट फॉरगेट. ओके, ठीक आहे. प्रॉब्लेम समजलाय. सो दिस इज द प्रॉब्लेम ऑफ इंडक्टर. ओके, प्रॉब्लेम सोपेत बघा. फक्त तुम्हाला फॉर्म्युल्यात सबस्टिट्यूशन करून उत्तर काढायचे. ओके,
बघा, एक रेझिस्टरचा केला आपण, त्यानंतर एक इंडक्टरचा केला, आता एक कपॅसिटरचा करूया. ओके, बघा पेज नंबर 294, 13.4. बघा प्रॉब्लेम वाचतो. अ कपॅसिटर ऑफ 2 मायक्रोफॅरेड, लिहूयात आपण. कपॅसिटर 2 मायक्रोफॅरेड म्हणजेच 2 × 10⁻⁻6 फॅरेड is connected to an AC source. Equation दिले E is equal to 250 sin 100 pi t. Okay. Write an equation for the instantaneous current through the circuit and give reading of AC ammeter connected in the circuit. पहिले करंटचे इक्वेशन आणि AC ammeter म्हणजे IRMS काढायचं. To find out IRMS. ओके, काढूया, तो अवघड नाहीये. पहिले इक्वेशन काढूया. ओके, आता सोल्युशन बघा. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे, त्यांनी क्लिअर कट सांगितलंय की कपॅसिटर जोडलाय तुम्ही, आणि ज्यावेळेस तुम्ही कपॅसिटर जोडता त्यावेळेस ईएमएफचं इक्वेशन दिलंय, मग करंटचं इक्वेशन काढायचंय. तर I is equal to I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2. कारण आपण शिकलोय कपॅसिटर मध्ये करंट लीड करतो, म्हणून ओमेगा टी प्लस π/2. Now what is I0? E0 upon XC sin what is omega? कंपेअर करा. E0 किती येणार? 250 व्होल्ट आणि ओमेगा किती येणार? 100 पाय रेडियन पर सेकंड. सो ओमेगा इज 100 पाय प्लस π/2. ही टर्म शेवटपर्यंत बदलणार नाही, हे फक्त सॉल्व्ह करा. E0 ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी ना वर घेतला, साइन 100 पाय प्लस π/2. सॉल्व दिस. E0 is 250 into omega. Omega is 100 pi and C is 2 × 10⁻⁻6 sin 100 pi plus π/2. Okay, so 250 into 2 500, 500 into 100 1 2 3 4 into 3.14 into 10⁻⁻6 5 20 2 into 10⁻². म्हणजे हे आलं 0.157 साइन 100 पाय प्लस π/2. हे बदलायचंच नाही बरं का, हे तसंच द्यायचं, साइन 100 पाय प्लस π/2. सो दिस इज युअर फायनल आन्सर. I0 is equal to 0.157 साइन 100 पाय प्लस π/2. ओके, सो इक्वेशन काढायला सांगितलं होतं, इक्वेशन काढलं. ओके, आता त्यांनी काय सांगितलंय, कॅल्क्युलेट IRMS. IRMS काढायचं ना, सोपा. इकडे बघा, IRMS is equal to 0.707 into I0. 0.707 into आज तर I0 आहे 0.157. ओके, सो फक्त एक मल्टिप्लिकेशन करायची आहे तुम्हाला. 0.157 into 0.707, that will give you value of IRMS. ओके, त्याच्यातून तुम्हाला IRMS ची व्हॅल्यू मिळेल. ओके, बघा आता तिन्ही प्रॉब्लेमचा विचार करा. तिन्ही सेपरेट प्रॉब्लेम होते. पहिल्यात होता रेझिस्टर, दुसऱ्यात होता इंडक्टर, याच्यात होता कपॅसिटर. कपॅसिटरचं इक्वेशन विचारलं आणि IRMS विचारलं, तो I0 वरनं काढता येतो. इथे आपण I0च कॅल्क्युलेट केलंय. ओके, फाईन. ते कॅल्क्युलेशन करा, साधारणपणे उत्तर येईल 0.111 दिलंय, जे ऍक्युरेट आन्सर आहे. ओके, यू विल गेट दॅट आन्सर. फक्त कॅल्क्युलेशन करा, कारण तुम्ही बघा फॉर्म्युले सगळे शिकवलेलेच लिहितोय मी, काही मॉडिफिकेशन करत नाही. ओके,
सो हे 3 प्रॉब्लेम आपण केले. ओके, फर्स्ट होता रेजिस्टर, सेकंड होता इंडक्टर आणि तिसरा होता कपॅसिटर. ओके, आता आपण अजून एक असाच प्रॉब्लेम करूया. ओके, विच इज ऑन पेज नंबर 305. Look at the problem. Now we are talking about a problem on page 305. ओके, लक्ष द्या. जसं आता इक्वेशन काढलं तसाच प्रॉब्लेम आहे. ओके, प्रॉब्लेम नंबर सांगतो तुम्हाला 16. इट्स प्रॉब्लेम नंबर 16. ओके, look, I will read the problem. Alternating EMF E equal to 220 sin 100 pi t. Given E equal to 220 sin 100 pi t. हे इक्वेशन दिलंय तुम्हाला EMF चं. ओके, the equation of EMF is given to you. ओके, पुढे is applied to a circuit containing an inductance आहे 1 upon pi Henry. Okay, write an equation of instantaneous current and what will be the reading in the AC galvanometer. म्हणजे परत एकदा तुम्हाला काढायचं आहे IRMS आणि इक्वेशन. ओके, आपण इक्वेशन पासून सुरुवात करू, तो सोपा पार्ट आहे. आता मगाशी याच्या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये कपॅसिटर होता, आता इंडक्टर आहे. मग इंडक्टरचं करंटचं इक्वेशन काय असतं रे? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. बरोबर, चला कम्पेअर करा. I नॉटला काय लिहिणार? E नॉट अपॉन XL साइन ओमेगा किती आहे? 100 पाय मायनस पाय बाय 2. ई नॉट किती आहे? 220. एक्सेल ला काय लिहायचं? ओमेगा एल. ओमेगा इज 2 पाय एफ एल साइन 100 पाय टी. हे बदलणारच नाही शेवटपर्यंत. हे शेवटपर्यंत तेच येणार, फक्त हे कॅल्क्युलेट करत राहायचं. So I is equal to 220 upon 2 into 3.14 into 50 into L. Inductance is 1 upon pi. यहाँ pi तसंच ठेवतो 1 upon pi. This pi and pi gets cancelled. Sin 100 pi t plus pi by 2. चालेल का? ओके, 50 दुनी 100 म्हणजे I आला 2.2 साइन 100 पाय t प्लस मायनस पाय बाय 2. हे आलं इक्वेशन ऑफ करंट. ओके, आलं. आता IRMS काढायचं आहे, सोपं आहे. करंटचं इक्वेशन आलं. IRMS is equal to I naught upon root 2 म्हणजेच 0.707 into I naught which is 2.2. ओके, 22 7 54 असेल. 15 22 0 15 15 1 22 7 54 55. So 1 2 3 4. So IRMS किती आला आपला? 1.5554 ampere. This is my answer. Okay, बघा याच्या अगोदरचा प्रॉब्लेम कपॅसिटरचा होता, हा इंडक्टरचा आहे, पण पॅटर्न सेम आहे. करंटचं इक्वेशन विचारलं होतं आणि IRMS विचारला होता आणि आपण दोन्ही कॅल्क्युलेट केले. ओके, समजले सगळ्यांना? सो वी कॅल्क्युलेटेड बोथ द प्रॉब्लेम्स. Okay, got it?
म्हणजे आतापर्यंत आपण 4 प्रॉब्लेम केले, एक रेझिस्टर, 2 इंडक्टर आणि एक कपॅसिटरचा. कळलं? मी टाईप वाईज शिकवतोय जेणेकरून तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. ओके, नेक्स्ट बघा आता 16 केला ना आपण. ओके, नाव विल डू 15. आता आपण 15 करूयात. बघा, सेम पेज 305, प्रॉब्लेम नंबर 15 आहे का. An AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry. Inductance आहे 2 Henry. इंडक्टरच आहे फक्त, सांगितलंय त्यांनी. ओके, पुढे, if the current is represented by a sine wave, if a current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere, करंटची अँप्लिट्यूड म्हणजे मॅक्झिमम करंट म्हणजे I नॉट 0.25 एम्पियर. हे कळलं का? पीक व्हॅल्यू दिली आहे करंटची, पण सांगताना डायरेक्ट नाही सांगितलं पीक व्हॅल्यू दिली आहे. काय सांगितलं? अँप्लिट्यूड ऑफ द करंट. ओके, अँड फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज. अँड फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज. ठीक आहे, पुढे, कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द इंडक्टर. ओके, म्हणजे ERMS काढायचं. So what we need to do? We have to find out ERMS. Okay, it's a simple problem. Pay attention. फक्त इंडक्टर आहे बरं का, सर्किट मध्ये फक्त इंडक्टर आहे. ओके, बाकी दुसरं काही लावलेलं नाहीये. ओके, याचा अर्थ मी असा फॉर्म्युला लिहू शकतो ना, ERMS is equal to IRMS into XL. IRMS into XL. XL का लिहिला मी फक्त? कारण त्यांनी क्लिअर कट सांगितलंय फक्त इंडक्टर लावलाय, कपॅसिटर नाही, रेझिस्टर नाही, मग XL घेतला. मग आता ERMS काढायचा असेल तर तुम्हाला 2 गोष्टींची गरज आहे, IRMS आणि XL. IRMS लगेच काढू शकतो आपण. IRMS is equal to 0.707 into I naught. 0.707 into 0.25. 28, 2, 24, 3, परत 4, 7, 28, 4, 25. सो हा आला IRMS. ओके, आणि आता काढायचं आहे एक्सेल. एक्सेलचा फॉर्म्युला असतो ओमेगा एल, म्हणजेच 2 पाय FL 2 into 3.142 into 60 into 2 बेदुने 4 240 म्हणजे 31.42 into 24. ते 240 चं शून्य काढलं आणि इकडचं शिफ्ट केला तर 24 निघून आला. 24 दुने 48, 4 24 चौक 96, 96 4 100. ओके, 24 एके 24 आणि 10 34, 24 त्रिक 72 आणि 3 75. सो उत्तर आलं 754.08 ओहम. आला एक्सेल. एक्सेल काढला, IRMS काढला, इथे टाका. IRMS इज 0.17675 into 754.08. So carry out their multiplication. You will get answer in volt. Okay. So if you multiply these two, you will get your answer in volt directly. तेवढं तुम्ही करा. ओके, फाईन. सगळ्यांना प्रॉब्लेम्स कळतायत का? ओके, हा परत एकदा इंडक्टरचा प्रॉब्लेम होता. फक्त इंडक्टर म्हणजे इंडक्टरचे 3 झाले, कपॅसिटरचा 1 आणि रेझिस्टरचा 1, असे 5 प्रॉब्लेम झाले आपले. कळतंय? ओके,
टाईप वाईज करा म्हणजे तुमचाही अभ्यास व्यवस्थित होईल. ओके, ठीक आहे. ओके, सो now we'll go to LCR combinations. Okay, आता आपण जे प्रॉब्लेम्स करणार आहे दोज प्रॉब्लेम्स आर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन LCR. ओके, सॉल्व एक्झाम्पल पासून सुरुवात करू आपण. ओके, सॉल्व मध्ये एक आहे बघा, एक्झाम्पल 13.6 पेज 296. 13.6 given. Okay, बघा इथे. A coil of 0.01 Henry inductance. So L दिलाय 0.01 Henry. Okay. And 1 ohm resistance. R दिलाय 1 ohm. Is connected to 200 volt 50 hertz supply. Okay. So it's a 200 volt E naught 50 hertz supply. Frequency is 50 hertz. Okay. Now पुढे find the impedance. Z काढायचं आहे पहिल्यांदा. Find the impedance of a circuit and the time lag. Time lag ला delta t लिहितो. Between maximum alternating voltage and current. Okay. सांगतो तुम्हाला ते काय. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा ह्याच्यात कपॅसिटन्स दिलेला नाहीये म्हणजे कपॅसिटर इज ऍबसेंट. जो दिला नाही तो ऍबसेंट घ्यायचा. सो ह्याच्यात कपॅसिटर ऍबसेंट आहे. ओके, झेडचा फॉर्म्युला काय असतो इथे लिहितो बघा. झेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. ऍक्च्युली एक्सएल मायनस एक्सी असतो पण एक्सी बी शून्य घेतला कारण तो नाहीये. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला झेड काढायचा असेल तर एक्सएल लागेल. एक्सएलचा फॉर्म्युला ओमेगा आहे. ओमेगा 2 पाय FL 2 into 3.14 into 50. L किती आहे 0.01 म्हणजे 50 दुने 100 100 into 0.011 म्हणजे उत्तर आलं 3.14 ओम. एक्सेल. सो 3.14 चा स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर. ओके, म्हणजे हा काहीतरी 9.85 येतो प्लस 1. So it comes to be nearly 10.85. ओके, ज्याचं तुम्ही स्क्वेअर रूट बघू शकता डायरेक्टली. ओके, आणि ते उत्तर येईल. मी आता डायरेक्ट पुस्तकात बघून लिहितोय. Z कम्स 3.297. ओके, कळलं? प्रोसेस कळली. एक्सेल काढला, झेड काढला, इम्पेडन्स काढला. आता पुढचं पॉइंट लय भारी. यू टू फाइंड आउट टाइम डिफरन्स. ओके, आता लक्ष द्या इकडे. फेज डिफरन्स इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स. असा फॉर्म्युला मी तुम्हाला शिकवलाय. बरोबर आहे का? फेज डिफरन्स इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स. तसाच एक अजून एक फॉर्म्युला असतो. फेज डिफरन्स इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन टी इंटू टाइम डिफरन्स. आपण मी शिकवलाय. ओके, फेज डिफरन्सला पाय लिहितो, 2 पाय अपॉन टी ला ओमेगा लिहितो, टाइम डिफरन्सला डेल्टा टी लिहितो. सो व्हॉट इज डेल्टा टी? पाय अपॉन ओमेगा. ओमेगा आहे माझ्याकडे, काढता येईल ना ओमेगा. 2 पाय एफ ओमेगा लगेच काढता येईल. ओके, फाय नाही आपल्याकडे, मग पहिले फाय काढून घ्या. सो फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्सेल अपॉन आर. कारण एक्सी शून्य आहे. एक्सेल मायनस एक्सी असतो पण एक्सी शून्य आहे. सो टॅन इनवर्स ऑफ एक्सेल इज 3.14 अपॉन 1. सो फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स 3.14. लॉग टेबल काढायचा आणि त्यात टॅन इनवर्स चेक करायचा. ओके, आता मी डायरेक्ट लिहितोय
72.35 डिग्री. तुम्ही डिग्री आणि मिनिट मध्ये लिहिला तरी चालेल, 72 डिग्री 6 मिनिटं लिहिलं तरी चालेल. हा आला फाय. ओके, हा पण लक्षात ठेवायचं हा फाय डिग्री मध्ये इथे रेडियन मध्ये वापरायचा असतो. ओके, ओमेगा किती आहे 2 पाय एफ ना, 50 into 200 म्हणजे 314. सो फाय किती आला 72.35 अपॉन 314 इंटू पाय बाय 180 रेडियन केला मी त्याला. ओके, आणि हे जर का तुम्ही सॉल्व्ह केलं, ओके, वन्स यू सॉल्व दिस यू विल गेट आन्सर 0.004 सेकंड्स. तो असेल टाइम डिफरन्स. प्रोसेस समजून घ्या, कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकता. हा फॉर्म्युला मी लिहून दिला होता त्याच्यात पण 2 पाय अपॉन टी इंटू टाइम डिफरन्स किंवा 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इंटू पार्ट डिफरन्स. मग फेज डिफरन्स नव्हता, मग फेज डिफरन्स काढला आपण फाय. हा फॉर्म्युला आपण शिकलोय आणि मग तो यूज केला. या प्रॉब्लेम मध्ये हाच फक्त वेगळा पार्ट आहे, बाकी सगळा पार्ट आपण शिकलेलो आहे. तो पण शिकलोय आपण, फक्त ह्या चॅप्टर मध्ये नाही शिकलो. ओके, समजलाय प्रॉब्लेम? सो दिस वॉज प्रॉब्लेम फ्रॉम सॉल्व एक्झाम्पल ऑफ. आता ह्याच्यात परत एकदा इंडक्टर होता, रेजिस्टर होता, कपॅसिटर नव्हता. ओके, सो कपॅसिटर वॉज ऍबसेंट इन दिस. ठीक आहे, सो तो कम्प्लीट करा. फक्त मी तुम्हाला उत्तर पुस्तकातले दिली आहेत, पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. थोडेफार इकडे तिकडे आले तरी चालेल. ठीक आहे, सो हा प्रॉब्लेम याच्यामध्ये इंडक्टर होता, रेजिस्टर होता, कपॅसिटर नव्हता. नेक्स्ट बघा, पेज 305. पेज 305 प्रॉब्लेम नंबर 18. ओके, बघा आता लक्ष द्या. अ कपॅसिटर ऑफ 100 मायक्रोफॅरेड. आता मी गिवन लिहित जातो. ओके, गिवन अ कपॅसिटर ऑफ 100 मायक्रोफॅरेड. मायक्रो मीन्स -6 आणि हा 2. मी डायरेक्ट लिहितो 10⁻⁻⁴ फॅरेड. A coil of resistance 50 ohm. R is 50 ohm. And inductance 0.5 Henry. 0.5 Henry. म्हणजे हा LCR आहे, सगळं दिले. Are connected in series with a 110 volt 50 hertz. RMS दिलाय 110 वोल्ट आणि फ्रिक्वेन्सी दिली आहे 50 हर्ट्ज. ठीक आहे, पुढे काय काय विचारले बघा. आता खूप गोष्टी विचारल्या. नाही खूप नाही विचारले, एकच विचारले. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ RMS करंट. ओके, खूप चांगला प्रॉब्लेम आहे, लक्ष द्या. ओके, ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z. आता Z का दिला? कारण तिघ आहेत ना, इंडक्टर, कपॅसिटर, रेजिस्टर आणि सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये, मग Z दिला. सो व्हॉट इज IRMS? IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z. ERMS आहे माझ्याकडे, Z मात्र नाहीये, मग आपल्याला Z काढायला लागेल. आता Z काढण्यासाठी पहिल्यांदा काय करा, पहिल्यांदा तुम्ही एक्सेल काढा. पहिले एक काम करा, पहिले ओमेगाच काढून घ्या, गरज नाही. एक्सेल काढा, काढू, ओमेगाच काढू. ओमेगा इज 2 पाय एफ 2 इंटू 3.14 इंटू 50 म्हणजे 314. ओमेगा काढला, मग एक्सेल काढा. ओमेगा आहे 314 इंटू 0.5 म्हणजे 157. त्यानंतर XC काढा, 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन 314 इंटू C is 10⁻⁻⁴. So I can write here 3.14 into 10⁻⁻². याचा रेसिप्रोकल बघा,
तो काहीतरी 0.3185 येतो. ओके, आणि मग तो मॅनेज केला 31.85 ओहम. चेक करा बरं का, येईल साधारण. ओके, 31.85. सो हा आला एक्सेल, राईट, हा आला एक्सी. आता झेड चा फॉर्म्युला लिहा. झेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सेल मायनस एक्सी स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. सो एक्सेल टाकायचा, एक्सी टाकायचा, मायनस करायचं, स्क्वेअर करायचा, आर टाकायचा, स्क्वेअर करायचं, दोघांची बेरीज करायची आणि झेड ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. ओके, मी आता तुम्हाला डायरेक्टली सांगतो. झेड कम्स टू बी नियरली 134.88. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा, ते येतील. ओके, आणि मग इथे फायनली ERMS 110 आहे ना, 110 अपॉन 134.88 म्हणजे 0. काहीतरी येईल उत्तर 0.816. IRMS will come 0.816 एम्पियर. ओके, ठीक आहे. कॅल्क्युलेशनचा पार्ट बघून घ्या, ट्राय करा लॉगनी. काही डाऊट असतील तर मला सांगा. ओके, पण मला वाटतं ह्या प्रॉब्लेम्सची एक चांगली गोष्ट आहे की फॉर्म्युले डायरेक्ट यूज करायचे, काही चेंज करायचं नाहीये. ओके, आणि एवढं लेंथी कधीच येणार नाही परीक्षेला. ओके, ते थोडा एवढं, कारण वेटेज खूप वाढेल मग याचं. ठीक आहे, सो हा पहिला प्रॉब्लेम होता आपला, ज्यात प्युअर LCR होतं. तिन्ही होते, इंडक्टर, कपॅसिटर, रेजिस्टर. ओके, गॉट इट? समजलंय सगळ्यांना? दिस वॉज अ प्रॉब्लेम विच कंटेन्स एव्हरीथिंग ऑलमोस्ट. ओके, आणि असाच एक प्रॉब्लेम आहे. ओके, दॅट इज प्रॉब्लेम नंबर 17 पण असाच आहे, अगदी असाच आहे, फक्त त्याच्यात अजून काही गोष्टी काढायच्या. ओके, सो 17 सांगतो बघा, याच्यावरच सांगतो. ओके, 17 मध्ये काय काय दिले बघा. कपॅसिटर 25 मायक्रोफॅरेड, 25 मायक्रोफॅरेड म्हणजे 25 इंटू 10⁻⁻6 फॅरेड. ठीक आहे, पुढे 0.1 हेनरी इंडक्टर, इंडक्टर इज 0.1 हेनरी. पुढे 25 ओहम रेजिस्टर, रेजिस्टर इज 25 ओहम, is connected to a source. Source चं डायरेक्ट इक्वेशनच दिले. ओके, बघा, सोर्सचं डायरेक्ट इक्वेशनच दिले. इक्वेशन दिले E इक्वल टू 310 sin 314t. ओके, बघा आता सोपं आहे. पहिला प्रश्न विचारलाय फ्रिक्वेन्सी, सोल्युशन डायरेक्टली जरा कम्पेअर करून. E0 किती आला रे? 310 व्होल्ट. ओमेगा किती आला? 314. मग ओमेगा वरनं कोण काढायचा? F. ओके, 50 हर्ट्ज येतो. तुम्ही करून बघा, येणार. F येतो. पहिलं काढलं फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज. ओके, दुसरं रिएक्टन्स. रिएक्टन्स म्हणजे एक्सेल. एक्सेल इज ओमेगा एल. किती ओमेगा? 314. 314 इंटू 0.1 म्हणजे 31.4 ओहम आला एक्सेल. ओके, एक सी. रिएक्टन्स दोन असतात ना, 1 अपॉन ओमेगा सी. सो 1 अपॉन 314 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6. हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. You get XC. ओके, त्यानंतर इम्पेडन्स Z अंडर रूट एक्सेल मायनस XC स्क्वेअर प्लस R स्क्वेअर. एक्सेल काढला, XC काढला, R दिलाय, Z काढा. कळतंय का? पहिले एक्सेल काढला, मग XC काढला, मग Z काढा. इम्पेडन्स नंतर करंट अँड फेज अँगल, करंट अँड फेज अँगल. ओके,
पहिले फेज अँगलचा फॉर्म्युला लिहून देतो. फाय इज इक्वल टू tan इनवर्स XL मायनस XC अपॉन R. या दोन व्हॅल्यूज आणि R माहिती आहे. फेज अँगल काढा आणि शेवटी करंट काढायचा आहे. IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z. ERMS तर ह्या E नॉट 0.707 इंटू E नॉट अपॉन Z. तुम्ही इथे Z काढणार आहे बरोबर. E नॉट तुम्हाला दिलेला आहे, सो तुम्हाला IRMS पण मिळेल. ठीक आहे, बघा समजून घ्या. हा तर सगळ्यात सोपा प्रॉब्लेम होता. फक्त जरा मोठा आहे, लेंदी आहे, पण परीक्षेला एवढा मोठा कधीच येणार नाही. यातले एखाद दोन पार्ट येतील. ओके, कळलं. सरळच काढला आपण. फ्रिक्वेन्सी, XL, XC, Z, फाय आणि करंट. ओके, ठीक आहे. सो दिस वॉज दॅट प्रॉब्लेम. ऍक्च्युली LCR कॉम्बिनेशनचे प्रॉब्लेम सोपे असतात. फक्त आता तुम्हाला पुस्तकात ते लेंदी वाटतील, पण परीक्षेत एवढे सगळ्या गोष्टी विचारणार नाहीयेत. 2 किंवा 3 गोष्टी विचारतील. ओके, अँड वन मोर विल डू. सेम असाच आहे पुढचा पण. ओके, बघा लास्ट प्रॉब्लेम आहे 14. सेम पेज 305. पेज 305, प्रॉब्लेम नंबर 14. Okay, it's a similar problem. Pay attention. A 15 microfarad capacitor. चला C दिलाय. E1 C 15 into 10 raised to minus 6 farad. पुढे is connected to 220 volt 50 hertz supply. Okay, 220 volt and 50 hertz. ERMS is 220 volt and frequency is 50 hertz. Okay, पुढे find the capacitance, capacitive reactance and the current, दोन्ही RMS and peak in the circuit. If the frequency is doubled, what will happen? ते पुढचा नंतर वाचू आपण. ओके, XC विचारलंय तुम्हाला पहिल्यांदा. फक्त कॅपॅसिटर याच्यात, इंडक्टर आणि रेजिस्टर नाहीये. सोपा आहे म्हणजे हा प्रॉब्लेम. सोल्युशन इकडे बघा. पहिले ओमेगा नाही, काही गरज नाही ओमेगाची, डायरेक्ट XC काढा. XC is 1 upon omega C, 1 upon 2 by FC. सगळं दिले, FC सगळं दिले. XC काढा. ओके, once you get XC, ओके, तुम्हाला ERMS दिलाय. ERMS is equal to IRMS into XC. So IRMS is equal to ERMS upon XC. इथे तुम्ही XC काढणारच आहात, तो तिथे टाका. ERMS दिलाय, IRMS मिळेल तुम्हाला. IRMS is equal to 0.707 into I naught. So IRMS टाकला की I naught मिळेल. जमतंय? ओके, बघा पहिले XC काढायचा, मग IRMS काढायचा, मग I naught काढायचा. ठीक आहे, झाला प्रश्न. आता पुढचा ऐका. If the frequency is double, what will happen to capacitive reactance? फ्रिक्वेन्सी दुप्पट केली. XC चा फॉर्म्युला बघा जरा. जर C कॉन्स्टंट केला आपण तर XC इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू F ना रे. मग कॉमन सेन्स आहे, जर फ्रिक्वेन्सी डबल झाली तर XC हाफ होईल. इफ फ्रिक्वेन्सी इज डबल्ड, if frequency is doubled, then XC will be half, कारण इनवर्स प्रोपोर्शन आहे. आणि जर का XC हाफ झाला तर करंट डबल, कारण अपोजिशन कमी झालं. कळतंय का? तो एकच प्रश्न आहे. जर फ्रिक्वेन्सी डबल झाली तर XC आणि करंटला काय होईल? इफ फ्रिक्वेन्सी इज डबल्ड, XC विल बिकम हाफ and current will become double, कारण अपोजिशन कमी झालं. ओके, सो फायनल आन्सर बघा, हाफ आणि डबल असं असेल. कळलं? हा शेवटचा प्रॉब्लेम शोधायचा सारखा आहे, हा काय सोडवायचा नाहीये. ओके, हा फक्त सॉल्व्ह करायचा. ठीक आहे, गॉट इट? ओके,
सो हिअर वी फिनिश विथ द ऑल प्रॉब्लेम्स. बघा मी तुम्हाला वाटेल सरांनी शेवटच्या 2-3 प्रॉब्लेम मध्ये कॅल्क्युलेशन केले नाहीत. त्याचं कारण आहे ते डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॅल्क्युलेशन आहे. तुम्ही ट्राय करा लॉग टेबलनी आणि जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर मला विचारा. ओके, ते काही अवघड कॅल्क्युलेशन नाही आहेत. आणि तुम्हाला क्रॉस व्हेरीफाय करायचं तर कॅल्क्युलेटरवर चेक करू शकता तुम्ही की आहे का नाही. ओके, पण पुस्तकात सगळी उत्तरं करेक्ट आहेत. ओके, त्यामुळे ती पण तुम्ही जी चुकली ती बी सांगितली आहेत मगाशी. ओके, फाईन. सो हिअर वी फिनिश्ड विथ 9 प्रॉब्लेम्स टुडे, जे फक्त इंडक्टर, कपॅसिटर, रेजिस्टर आणि LCR याच्यावर होते. म्हणजे इन ऑल काल 7 आणि आज 9 असे 16 प्रॉब्लेम्स केलेत आपण या चॅप्टरचे. सगळे सॉल्व्ह अनसॉल्व्ह मी घेतलेले जे सिलेबस मध्ये आहेत. पॉवर ऑफ सर्किटवर पण काही प्रॉब्लेम्स आहेत, एक 5-6, पण तो आपल्या सिलेबस मधला पार्ट नाहीये म्हणून मी तो नाही घेतला. ओके, अदरवाईज जे प्रॉब्लेम मी घेतले ते सगळे जे टाईप आपल्याला सिलेबस मध्ये त्याचे सगळे प्रॉब्लेम्स कव्हर झालेले आहेत. ओके, सो विथ दिस वी फिनिश विथ द न्यूमेरिकल पार्ट. ओके, ऑफ 12th चॅप्टर अँड 13th चॅप्टर. सगळे न्यूमेरिकल संपलेले. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हाला काही डाऊट्स असतील यू कॅन आस्क मी एनी टाइम or during revision also. Okay, so for today we will stop here. Thank you.